کبھی ایک وقت تھا جب رات کے 8 بجتے ہی ہر گھر میں بی بی سی سیربین کی آواز گونجتی تھی۔ بی بی سی پاکستان سے میں ہوں سائمہ علی۔ اردو شام 4 بجے کی خبریں۔ بی بی سی پاکستان سے میں ہوں احمد رضا۔ ہم نے اسی آواز کے ساتھ آنکھ کھولی اور اسی سے دنیا کو سمجھنا سیکھا۔ حالت حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا آداب۔ حالت حاضرہ کے پروگرام میں آج آپ صرف امریکہ کو نہیں چین کو بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، صرف امریکہ کو ہی نہیں امریکہ اور ایران کو بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، یہی نہیں بلکہ انڈیا اور امریکہ کو بھی دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ آواز خاموش ہو گئی۔ بی بی سی اردو شارٹ ویو اور میڈیم ویو پر اپنی ریڈیو نشریات سیربین آج 31 دسمبر سے بند کر رہا ہے۔ سامع کا سوال: یہ کیوں بند ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ پریشان ہو گئے۔ جناب یہ کام مت کیجیے۔ مگر ہم نے طے کیا کہ یہ خاموشی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یوں پیدا ہوا زی بی سی سیربین۔ زی بی سی سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملوں میں حماس کے سینئر کمانڈر سمیت 22 فلسطینی ہلاک۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ ختم کرنے کا امریکی منصوبہ کیو کے لیے حتمی پیشکش نہیں۔ I would like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. ایران کے جنگلات میں لگنے والی آگ بے قابو، عالمی امداد کی اپیل۔ نائجیریا کے ایک اسکول سے 300 سے زیادہ بچے اغوا۔ کوپ 30 تقسیم اور تنازعات سے بھرپور کانفرنس کا اختتام۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخابات آج۔ انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹنے سے راکھ اور دھوئیں کے 2 کلومیٹر اونچے بادل۔ جانیے ہر سال دنیا بھر میں اربوں ڈالر مالیت کی ریت کیسے سمگل ہوتی ہے۔ ایکس پر صارفین کی لوکیشن کا نیا فیچر، کئی اکاؤنٹ سے پردہ اٹھ گیا۔ اور یہ بھی جانیے کہ کیا مچھلی کے سپرم سے تیار انجیکشن خوبصورت جلد کے لیے نیا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ غزہ کے طبی اور سول ڈیفنس حکام کے مطابق اسرائیل کے متعدد فضائی حملوں میں کم از کم 22 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملے 5 مختلف مقامات پر ہوئے، جن میں رہائشی گھر بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں حماس کے ایک سینئر کمانڈر بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے سنیچر کی صبح پیش آنے والے ایک واقعے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ ایک مسلح شدت پسند غزہ پٹی کی یلو لائن کو عبور کر کے اسرائیلی کنٹرول والے علاقے میں داخل ہوا اور فوجیوں پر فائرنگ کی، تاہم حماس نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر 6 ہفتے قبل طے پانے والی فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق فائر بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک 310 سے زائد فلسطینی اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ تازہ حملے غزہ شہر، دیر البلاح اور النصیرات کیمپ میں کیے گئے۔ حملوں کے بعد حماس نے کہا کہ اسرائیلی فوج کی یلو لائن کو مغرب کی جانب دھکیلنے کی کوشش اور مشرقی غزہ میں مسلسل گولہ باری معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حماس نے ثالثوں اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ فوری مداخلت کریں، کیونکہ اسرائیل زمینی حقائق تبدیل کر کے فائر بندی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں اب تک کم از کم 59,500 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں فائر بندی کے دوران ہلاک ہونے والے 280 افراد بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے امریکہ کا مجوزہ منصوبہ یوکرین کے لیے ان کی حتمی پیشکش نہیں ہے۔
ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन के इत्तेहादी मुमालिक ने इस मंसूबे के बाज़ नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। शनिचर के रोज़ यूरोप, कनाडा और जापान के रहनुमाओं ने कहा था कि इस मंसूबे में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए ज़रूरी अनासर मौजूद हैं, लेकिन सरहदों में तब्दीली और यूक्रेन की फ़ौज पर पाबंदियों जैसे नुकात के बाइस इसमें मज़ीद काम की ज़रूरत है। इतवार को बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और यूक्रेन के सिक्योरिटी हुकाम की जिनीवा में मुलाकात मुतवक्के है। इससे कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया था कि अमेरिकी दबाव के नतीजे में यूक्रेन को एक ऐसा मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है जो मास्को के हक में तस्वर किया जाता है, और ये सूरत हाल यूक्रेन की तारीख के सबसे मुश्किल लम्हात में से एक है। ट्रंप ने यूक्रेन को 27 नवंबर तक 28 नुकाती मंसूबा कबूल करने की मोहलत दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि ये मसवदा अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ये मौजूदा मसवदा उनकी जानिब से कीव के लिए आखिरी पेशकश है, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी आखिरी पेशकश नहीं है। No, not my fault. No, we'd like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended. So, well, then he can continue to fight his little heart out. उन्होंने मजीद कहा कि किसी न किसी तरीके से हमें ये जंग ख़त्म करनी है, इसी पर काम कर रहे हैं। इतवार के मुज़ाकरात में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ शिरकत करेंगे, जबकि बरतानिया की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जोनाथन पाउल शरीक होंगे। वाज़ेह है कि अगले साल फरवरी में इस जंग को 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस जंग ने यूक्रेन के लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल दी है। वहाँ रहने वाले बच्चे कैसे मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहे हैं, देखिए जेम्स वाटरहाउस की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रही हैं आयशा जावेद। यूक्रेन की रिहायशी कीव के पास 7 साल की सिविलिया और उनकी मां दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ लगभग 4 साल से जंग जारी है और लाखों यूक्रेनी बच्चों की तरह सिविलिया को भी एक अलग तरह का बचपन जीना पड़ा है। साल के इस वक्त गर्म कपड़े पहनना ज़रूरी है क्योंकि दर्जा हरारत गिर रहा है और सर्दियाँ दस्तक दे चुकी हैं। सिविलिया अपनी माँ और छोटे भाई के साथ इस इलाके में रहने तब आई थीं जब जंग शुरू होने के बाद उनके शहर मारियोपोल पर रूसी फ़ौजियों ने कब्ज़ा कर लिया था। आज सड़कों पर ज़्यादा हलचल नहीं है और ज़िंदगी लगभग पुरसकून सी लगती है। इस कैफ़े में सिविलिया अपने दोस्तों के साथ उस ग्रुप में शामिल होने आती हैं जिसे ओक्साना चलाती हैं। वो ख़ास तौर पर बच्चों की मदद करने के लिए ट्रेंड हैं। यहाँ वो बातें कर सकते हैं या कुछ भी मज़ेदार कर सकते हैं। आज के एजेंडे में है क्राफ्टिंग और बेकिंग। मुझे आटे से चीज़ें बनाना पसंद है और ये बहुत इंटरेस्टिंग था। हम बहुत सी अलग अलग चीज़ें करते हैं, कभी हम यहाँ आते हैं, कभी हम पार्क जाते हैं, हम बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें करते हैं। एक्टिविटीज से मुझे पॉजिटिविटी लाने में मदद मिलती है। सुकून के ये कुछ लम्हात बहुत ज़रूरी होते हैं और ये बच्चों को जंग के दौरान तनाव से निपटने में मदद करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यूक्रेन में ज़िंदगी की राह मुश्किल है और कई रुकावटों से भरी है। एयर रेड सायरन कभी भी बज सकते हैं। वो लोगों को महफूज जगहों पर जाने की हदायत देते हैं और ज़्यादातर ज़िंदगी किसी बाथरूम, कॉरिडोर या अंडरग्राउंड शेल्टर में गुजरती है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब सब कुछ मज़ेदार होता था, बहुत सारी छुट्टियाँ होती थी, सब कुछ अच्छा होता था, आसमान सुंदर था। अब सब बुरा है और तेज़ धमाके होते हैं, मिसाइलें उड़ती हैं। जंग शुरू होने के बाद से रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बहुत सारी मिसाइलें दागी हैं। वो जानबूझकर बिजली की सप्लाई काटकर और लोगों की हीटिंग बंद करके उनकी ज़िंदगी जितनी हो सके उतनी मुश्किल बनाना चाहते हैं। ये डरावना है क्योंकि आपको नहीं पता कि रात में क्या होगा।
क्या आपको कहीं और जाना होगा या आप चैन से सो पाएंगे? ड्रोन अक्सर आते हैं, कभी कभी हमारी क्लास छूट जाती है क्योंकि जब एयर रेड सायरन बजता है तो हम बेसमेंट में बैठते हैं। रूस यूक्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा करने की भी कोशिश कर रहा है। इसी वजह से यहाँ ज़्यादातर बच्चों के वालिदैन यूक्रेनी फ़ौज की तरफ से लड़ रहे हैं। मुझे याद है जब मेरे पापा जंग में गए थे, जंग से पहले वो मेरे साथ खेलते थे, मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ सोते थे। मैं बिस्तर के बीच में किसी स्टार की तरह सोती थी, पापा कोने में सोते थे। अपनों से अलग होना इस जंग का एक बुरा नतीजा है और यहाँ के सभी बच्चे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़िंदगी जंग से पहले जैसी हो जाए। ऐसा कब होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये बच्चों को मुस्तकबिल से उम्मीदें रखने से नहीं रोकता। ईरान ने इलीट चालूस जंगल में लगी आग के फैलने के बाद हायर कैनन जंगलात के उस हिस्से को बचाने के लिए हंगामी बैनुल-अक़वामी मदद की अपील की है जो यूनेस्को के आलमी विरसा की फहरिस्त में शामिल है। इतलात के मुताबिक तुर्की के खसूसी फाइटिंग तैयारे मिर्जन आबाद पहुंच चुके हैं। रूस, बेलारूस और आज़रबाईजान ने भी मदद फराहम करने पर आमादगी जाहिर की है। ये आग 20 रोज कबल हायर कैनन जंगलात में लगी थी जो बहराए कैस्पियन के साहिल के साथ 1000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। आग पर एक हफ्ता कबल तकरीबन काबू पा लिया गया था, लेकिन मौसमी हालात के बाइस ये दोबारा भड़क उठी। इतलात के मुताबिक बैक वक्त जमीन से और फिजा से जंगल में लगी इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि हायर कैनन जंगलात ईरान और आज़रबाईजान में बहराए कैस्पियन के साहिल के साथ फैले हुए हैं, जिनकी उम्र 25 से 50 मिलियन साल पुरानी है। ये जंगलात अपनी भरपूर नबाताती और हैवानी तनव्वो के लिए मशहूर हैं और इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी सकाफती विरसा भी करार दिया गया है। मुकामी सतह पर कहा जा रहा है कि अब तक इस आग की वजह से 40 हेक्टेयर पर फैले जंगलात जल चुके हैं, ताहम BBC इसकी तस्दीक नहीं कर सका। नाइजीरिया के वस्ती हिस्से में एक कैथोलिक स्कूल से मुसल्लह अफराद ने 300 से ज़्यादा बच्चे और अमले के एहलकारों को अगवा कर लिया है। नाइजीरिया की क्रिश्चियन एसोसिएशन ने कहा है कि नीचर रियासत के पापेरी में वाक़े सेंट मैरी स्कूल से 303 तुलबा और 12 असातिज़ा को अगवा किया गया है। तंजीम का कहना है कि अगवा किए जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफे का खदशा है। अगवा की ये वारदात एक ऐसे वक्त में हुई है जब इस इलाके में मुसल्लह गिरोहों के हमलों में इजाफा देखा जा रहा है। लोगों के अगवा की ये ताज़ा तरीन तादाद 2014 के बदनामे ज़माना चेवेक इज्तिमाई अगवा का निशाना बनने वाले 276 अफराद से भी ज़्यादा है। मुकामी पुलिस ने कहा है कि मुसल्लह अफराद ने जुमे की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 बजे स्कूल पर धावा बोला और वहाँ ठहरे हुए तुलबा को अगवा कर लिया। पुलिस ने कहा है कि सिक्योरिटी इदारे अगवा हो जाने वाले बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि अगवा किए गए तुलबा को बचाया जा सके। This means that for many communities in this country, the overwhelming majority of whom are religiously and ethnically diverse, the preconditions exist for violence to occur. गुज़िश्ता 3 दहाइयों में आलमी दर्जा हरारत से निमटने के लिए मुनक्कद होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंसों में से COP30 एक मुतनाज़ा इजलास साबित हुआ है। ब्राज़ील के शहर बेलम में ख़त्म होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में से बहुत से ममालिक इस बात पर बरहम दिखाई दिए कि हतमी एलामिये में फॉसल फ्यूल्स यानी तेल, गैस और कोयला का जिक्र तक शामिल नहीं किया गया, जबकि ऐसे ममालिक जिन्हें इन ईंधनों की मुसलसल पैदावार से फ़ायदा है वो नतीजे से मुतमईन थे। ये इजलास इस हकीकत का वाज़ेह इज़हार था कि दुनिया अब मौसमियाती तब्दीली से निमटने के मामले पर मुश्तरका पॉलिसी तश्कील देने की सलाहियत खो रही है। ब्राज़ील मेज़बानी के बावजूद फॉसल फ्यूल के खात्मे पर कोई मजबूत इत्तफाक राय पैदा ना कर सका। सदर लूला की ख्वाहिशात और अमली सफारती कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क दिखाई दिया, जिससे कॉन्फ्रेंस का नतीजा मुतासिर हुआ। यूरोपीय यूनियन चाहती थी कि एक वाज़ेह रोड मैप शामिल हो जिसमें बताया जाए कि दुनिया किस रफ्तार से तेल, गैस और कोयले से निकलेगी, लेकिन शदीद आलमी मुखालफत के बाइस EU अपने मुतालबात मनवाने में नाकाम रही। मुतअद्दिद माहिरीन का कहना है कि माहौलियाती मुज़ाकरात महज सख्त ज़ुबान और नरम फैसलों तक महदूद हो गए हैं। बड़े मुल्क अमली इक़दामात से गुरेज़ा हैं।
جس سے کوپ کا مقصد اور افادیت سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ کانفرنس میں صدر ٹرمپ کی غیر حاضری نے بھی سفارتی خلا پیدا کیا، جسے بظاہر چین نے پر کر دیا، اور اس طرح صاف توانائی، الیکٹرک وہیکلز اور گرین ٹیک میں چین کی برتری سامنے آئی ہے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں آج ضمنی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے حلقہ NA 18 ہری پور، NA 96 فیصل آباد، NA 104 فیصل آباد، NA 129 لاہور، NA 143 ساہیوال اور NA 185 ڈیرہ غازی خان شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں PP 73 سرگودا، PP 87 میاں والی، PP 98 فیصل آباد، PP 115 فیصل آباد، PP 116 فیصل آباد، PP 203 ساہیوال اور PP 269 مظفر گڑھ شامل ہیں۔ کل 2792 پولنگ اسٹیشنوں میں سے 408 انتہائی حساس اور 1032 حساس قرار دیے گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کے مطابق قومی و صوبائی حلقوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کی سیکیورٹی پر 20,000 سے زائد پولیس افسران و اہلکار تعینات ہیں۔ ضمنی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق بھی جاری کیا ہے۔ ہدایت نامے کے مطابق کوئی بھی ٹی وی چینل یا میڈیا ادارہ پولنگ ختم ہونے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد ہی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج نشر کر سکے گا، اور ان کے ساتھ یہ واضح لکھنا ضروری ہوگا کہ یہ نتائج ابتدائی اور غیر حتمی ہیں۔ فیصل آباد کے NA 96 میں پولنگ تاخیر سے شروع ہونے کی اطلاع ملی، جبکہ مظفر گڑھ کے PP 269 میں فریقین کے درمیان جھگڑے کے باعث پولنگ چند منٹ کے لیے رکی، جو بعد میں بحال کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ انڈونیشیا کے جاوا جزیرے کے سب سے بلند آتش فشاں نے حال ہی میں پھٹ کر خوفناک مناظر پیدا کیے ہیں۔ راکھ کے بادل 2 کلومیٹر بلندی تک پہنچے اور دھوئیں کے بڑے بادل ایک پل اور ارد گرد کے دیہات تک پھیل گئے۔ CCTV فوٹیج میں گرم گیس، راکھ اور پتھروں پر مشتمل تیز رفتار ریلا دیکھا گیا، جو 7 کلومیٹر نیچے تک اتر گیا۔ مقامی حکام نے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ ماؤنٹ سمیرو انڈونیشیا کے جاوا جزیرے کا سب سے بلند آتش فشاں ہے جو پھٹ پڑا ہے۔ اس سے 2 کلومیٹر کی بلندی تک راکھ اٹھتی دیکھی گئی ہے۔ دھوئیں کے بڑے بادل ایک پل کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے ارد گرد کے دیہات تک پھیل گئے۔ CCTV فوٹیج میں گرم گیس، راکھ اور پتھروں پر مشتمل ایک خوفناک اور انتہائی تیز رفتار ریلا پہاڑ سے اترتا ہوا دیکھا گیا۔ یہ ریلا پہاڑ سے 7 کلومیٹر نیچے تک اتر آیا۔ دنیا بھر میں ہر سال اربوں ڈالر مالیت کی ریت غیر قانونی طور پر نکالی اور سمگل کی جاتی ہے۔ اس منافع بخش کاروبار میں اب جرائم پیشہ گینگز بھی شامل ہو گئے ہیں، جو رشوت، دھمکی اور تشدد جیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ریت کی غیر قانونی کانکنی سے مقامی کمیونٹیز شدید متاثر ہو رہی ہیں، دریاؤں کے کنارے ٹوٹ رہے ہیں، زراعت ختم ہو رہی ہے اور ماحولیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ ریت یہ دنیا بھر میں اسمگل کی جا رہی ہے۔ ہر سال اربوں ڈالر مالیت کی ریت غیر قانونی طور پر نکالی اور فروخت کی جا رہی ہے۔ یہ سستی ہے اور نکالنا بھی آسان ہے۔ یہ کم رسک والا مگر زیادہ منافع بخش کاروبار ہے۔ کبھی کبھار اس میں جرائم پیشہ گروہوں، تشدد، حتیٰ کہ قتل تک کی وارداتیں شامل ہوتی ہیں۔ جب سینڈ مافیا نے مجھ پر حملہ کیا تب میری شکایات کو سنجیدگی سے لیا گیا۔ تو ریت کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ جدید دنیا اسی سے بنی ہے۔ ریت کنکریٹ، اسفالٹ، شیشے اور سلیکون میں شامل ہوتی ہے، اور ان چیزوں میں بھی ہوتی ہے جس کی آپ توقع بھی نہیں کرتے۔ ریت کاسمیٹکس، کچھ اقسام کی وائن، پینٹ اور الاسٹک بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ ہر سال تقریباً 50 ارب ٹن ریت اور بجری استعمال ہوتی ہے، اتنی کہ پورے ارجنٹینا کو 1 سینٹی میٹر موٹی تہ سے ڈھانپا جا سکے۔ نکالی گئی 90% ریت تعمیراتی صنعت میں استعمال ہوتی ہے۔ چین اور انڈیا ریت کے سب سے بڑے صارف ہیں۔
तरक्की पजीर दुनिया में हर साल करोड़ों लोग दही इलाकों से शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। यूं दुनिया भर में हम हर साल 9 न्यूयॉर्क जितने शहर तामीर कर रहे हैं। और दुनिया की तमाम रेत तामीरात के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सहरा की रेत जो हवा के जरिए कटाव का शिकार होती है, गोल होती है। कंक्रीट के लिए बेहतरीन रेत वो है जो नोकीले ज़रात वाली और दरियाई हो, क्योंकि ये मजबूती से जुड़कर कंक्रीट को ज्यादा मजबूत और देरपा बनाती है। रेत को दरिया के किनारों से हाथों या खुदाई करने वाली मशीनों के जरिए निकाला जाता है, और जो कुछ निकाला जा रहा है वो कुदरती तौर पर जितनी मिकदार में वापस आ सकता है उससे कहीं ज्यादा है। रेत जो पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा निकाली जाने वाली चीज है, अब किल्लत का शिकार हो रही है। दुनिया भर में रेत की मार्केट का हुजम तकरीबन 165 अरब डॉलर है, लेकिन ये जानना तकरीबन नामुमकिन है कि इसमें से कितनी मिकदार गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई है। अंदाजे के मुताबिक ये मामला कई अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। हमें यकीन है कि दर्जनों ममालिक में गैर कानूनी रेत की खुदाई हो रही है। मगरबी यूरोप और शुमाली अमरीका में ये निस्बतन छोटे पैमाने पर होती है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में ये लाखों टन के पैमाने पर की जा रही है। तहकीक के मुताबिक इन ममालिक में 50% से ज़्यादा रेत की खुदाई गैर कानूनी है, लेकिन चूंकि कोई इदारा रेत की निगरानी नहीं करता, इसलिए आलमी सतह पर कोई डाटा मौजूद नहीं। गैम्बिया में इंटरपोल की एक कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी रेत निकालने की गैर मामूली मिकदार सामने आई। This is all dredged sand from the seaside, huge mountains of sand. गैर कानूनी खुदाई का मतलब है रेत को बगैर इजाज़त या ममनुआ इलाकों से निकालना, और जब इसे कानूनी रेत के साथ मिला दिया जाए तो फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये रेत तामीराती साइट तक पहुंचा दी जाती है और किसी को मालूम नहीं होता कि ये कहां से आई है, और कोई सवाल भी नहीं करता। ये कंटेनर शिप के ज़रिए मुंतकिल की जा सकती है और इसके सोर्स का किसी को भी पता नहीं होता। रेत निकालना आसान है, कंक्रीट की मांग बहुत ज़्यादा है, और चूंकि रेत खरीदना और बेचना कानूनी है, इसलिए गैर कानूनी खुदाई बगैर किसी खास मुज़ाहमत के जारी रहती है। रेत एक मुफ्त चीज़ है, जो भी ताकतवर या बासर हो वो जाकर रेत इकट्ठा कर सकता है। और अक्सर इस्तेहसाल का आगाज़ मकामी सतह पर ही होता है, जहाँ नाम नेहाद सैंड माफिया सरगर्म होते हैं। ये कोई छोटा सा देहाती भी हो सकता है जो अपने घर की तामीर के लिए साहिल से रेत ले रहा हो, और वो लोग भी जो रेत की मुनाफा बख्श तिजारत को समझकर मुनज़्ज़म ग्रोहों और नेटवर्क्स बना चुके हैं। ये काम आम तौर पर रिश्वत या धौंस धमकी के जरिए मुमकिन होता है। रेत की खुदाई में मकामी और इलाकाई हुकूमतों में बड़े पैमाने पर करप्शन है, क्योंकि पाबंदियों पर अमल दरामद की सलाहियत बहुत कम है। गैर कानूनी रेत की खुदाई के बायस मुजरमाना सरगर्मियां बशमूल सैंड माफिया खबरों की जीनत बन रही हैं, क्योंकि ये अमल पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों में रेत के तनाज़ात पर दुनिया भर में सैकड़ों अफराद कत्ल हो चुके हैं। ये वाक़यात मेक्सिको, गाना, इंडोनेशिया और ख़ास तौर पर इंडिया समेत कई ममालिक में बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड किए गए हैं। 2004 में मुझ पर सेंट माइनर्स ने हमला किया, और तब से ये मामला मेरे लिए ज़्यादा संगीन और शिद्दत इख्तियार कर गया। तब से सुमैरा गैर कानूनी रेत की खुदाई के खिलाफ मुहिम चला रही हैं, और इंडिया समेत दुनिया भर में इसके असरात को उजागर कर रही हैं। अगर आपके घर पानी में बह जाए तो उसका असर फौरन महसूस होता है, और सैलाब जैसी आफत के बगैर भी रोज़ाना ही कटाव देखकर इसके असरात वाज़े हो जाते हैं। दरियाओं और साहिलों से हद से ज़्यादा रेत निकालने का मतलब है कि लैंड स्लाइडिंग और सैलाब आने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि ड्रेजिंग यानी दरिया की तह से मिट्टी या रेत निकालने के नाजुक माहौलियाती निज़ाम पर संगीन असरात मुरतब होते हैं। जब आप दरिया की तह को खोदते हैं तो जाहिर है कि जो कुछ भी वहाँ रह रहा था, चाहे वो मछलियाँ हों या आबी पौधे, आपने उनके रहने की जगह तबाह कर दी, इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। नई टेक्नोलॉजीज मददगार साबित हो सकती हैं। अब पहले से कहीं ज़्यादा मिकदार में कंक्रीट को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है, और रेत को मसनूई तौर पर पत्थरों को पीस कर तैयार किया जा सकता है, लेकिन इनकी तैयारी महंगी है और दोनों अमल में बहुत तवानाई इस्तेमाल होती है। और जब तक रेत निकालने का अमल सस्ता और वाफिर मिकदार में दस्तयाब रहेगा, रेत की स्मगलिंग पर काबू पाना आसान नहीं होगा। आपको ऐसी मुकामी कम्युनिटीज़ चाहिए जो फ़ाल तौर पर गैर कानूनी रेत निकालने के अमल की निगरानी में ज़्यादा फ़ाल तौर पर शामिल हों। आपको बदउनवानी का सद्देबाब ज़रूर करना होगा। आगाही पैदा करनी भी लाजमी है।
چونکہ اس مسئلے پر مناسب توجہ نہیں دی جا رہی، یہ سلسلہ جاری ہے اور تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے نیا فیچر متعارف کرایا ہے جس سے صارفین پروفائلز پر جا کر اکاؤنٹ کے ملک یا علاقے کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد اکاؤنٹس کی شفافیت بڑھانا اور جعلی یا نفرت پھیلانے والے اکاؤنٹس کی شناخت آسان بنانا ہے۔ تاہم انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے لیے کام کرنے والے کارکنان نے اس فیچر کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس فیچر سے پرائیویسی کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ نیٹ بلاکس کی ڈائریکٹر آف ریسرچ آئسک ماتر نے لکھا، پرائیویسی کا اختیار صارف کے پاس ہونا چاہیے، پلیٹ فارم کے پاس نہیں، کیونکہ کسی خطے کا اشارہ بھی کارکنوں، صحافیوں اور مخالف آوازوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو واقعی یہ احساس ہوتا کہ یہ لوگ کس قسم کے خدشات کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ فیچر اس طرح لانچ ہی نہ ہوتا۔ صرف ایک ٹوگل بٹن ہر کسی کو محفوظ نہیں بنا سکتا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ گرے ٹک والے اکاؤنٹس کی لوکیشن نہیں دی جا رہی، تو کیا سماجی کارکنان، صحافیوں اور جابرانہ حکومتوں کے زیر سایہ رہنے والے لوگوں کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ انہوں نے کہا کہ طاقتور لوگوں کو تحفظ دینا منافقت ہے۔ تحفظ کو صرف طاقتور لوگوں کی مراعات نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صارف نے لکھا کہ لوکیشن دو دھاری تلوار ہے، سب کی پرائیویسی میں مداخلت اچھی نہیں، خاص طور پر جب آسٹریلیا اور برطانیہ جیسے ممالک میں بعض آراء پر قانونی پابندیاں ہیں، اور دوسری طرف کم از کم اب یہ تو واضح ہو رہا ہے کہ کون کہاں سے ہے۔ خاص طور پر انڈیا سے آپریٹ ہونے والے اکاؤنٹس کی شناخت صاف نظر آ رہی ہے۔ صحافی اجمل جامی نے پاکستانی سیاستدانوں کے اکاؤنٹس کی لوکیشن کے سکرین شاٹ شیئر کیے، جس میں نواز شریف کا اکاؤنٹ متحدہ عرب امارات، سابق وزیر اعظم عمران خان کا اکاؤنٹ غربی ایشیا اور مولانا فضل الرحمان کا اکاؤنٹ جرمنی سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں ایک صارف نے لکھا، شاید یہ اکاؤنٹ ان کے سوشل میڈیا مینیجرز چلا رہے ہوں گے۔ برطانیہ میں پولی نیوکلیوٹائڈ یعنی مچھلی کے ڈی این اے کے ٹکڑے کے انجیکشنز جلد کو جوان اور صحت مند بنانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ علاج جلد میں کولاجن اور ایلاسٹن کی پیداوار بڑھانے میں مددگار سمجھا جاتا ہے اور مشہور شخصیات بھی اسے اپنا رہی ہیں۔ تاہم ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اس کے ضمنی اثرات جیسے سوجن، سرخی اور نلاہٹ ہو سکتے ہیں، اور اس عمل کا طویل مدتی سائنسی ڈیٹا محدود ہے۔ تو کیا پولی نیوکلیوٹائڈز مؤثر ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر صوفی شاٹر کا کہنا تھا کہ میرے پاس یہ میرے شیلف پر، میرے ٹول باکس میں ہے۔ میں یقینی طور پر یہ کلائنٹس کو پیش کرتا ہوں جو قدرتی شکل چاہتے ہیں اور ممکنہ طور پر طویل مدتی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ پولی نیوکلیوٹائڈز بطور علاج کوئی جادوئی حل نہیں، بہت سے دوسرے علاج بھی موجود ہیں جو اسی طرح کر سکتے ہیں اور ان کے پیچھے مزید ڈیٹا موجود ہے۔ So if we can repair the DNA, we can make the cells behave like younger cells. Okay. So the principle with polynucleotides is by injecting them into the dermis, you activate the fibroblasts in the skin, which create much stronger, healthier collagen and better quality collagen. وہ مزید کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا علاج نہیں جو سب کے لیے کام کرے۔ ہم سب مختلف چیزوں پر مختلف رد عمل دیتے ہیں اور یہ ہمیشہ پیش گوئی کے قابل نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ ان انجیکشنز کی قیمت 200 سے 500 پاؤنڈز تک ہے اور 6 سے 9 ماہ بعد بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریگولیشن کی کمی کے باعث مارکیٹ میں غیر مستند مصنوعات بھی دستیاب ہیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔